वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जुड़ चुके हो इस सवेर दी गुरमत क्लास विच, जिस विच आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बारे जानकारी जिहड़ी है वो साझी कर रहे हैं। सतगुरां दी दया सदका ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आओ आप इस क्लास की आरंभता करिए। साध संगत जे गल करिए इन्हां वारां दी 22 वारां धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज हैं ते इन्हां वारां दे नाल सतगुरां ने सलोक भी दर्ज किए हैं। 2 वारां नूं छड्ड के बसंत की वार ते रामकली की वार, टिक्के की वार जिन्हों कहा जाता है, राय बलवंड तथा सत्ते डूम वाली, इन्हां 2 वारां दे नाल सिर्फ सलोक नहीं दर्ज हैं। बाकी दीआं वारां दे नाल साध संगत सतगुरां ने सलोक दर्ज किए हैं। उत्थे ही साध संगत इन्हां विचों 22 वारां दे विचों सतगुरां ने 9 वारां ऐसियां चुनियां जिन्हां दे उपर सतगुरां ने जो उस समय दीआं प्रचलित लोक धुनियां सन वारां दीआं, उन्हां धुनियां नूं इन्हां वारां दे उत्ते दर्ज किया है। तो साध संगत ये 2 तरह की विद्वान जिहड़े है 2 तरह की राय रखते इन्हां धुनियां दे बारे। पहली ये कि ये जिहड़ियां सारियां धुनियां हैं ये सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन रचना की है, उस समय ये सतगुरां ने आप ही धुनियां वारां दे उपर चाढ़ियां सन। ते दूसरी ये गल भी मिलती है गुरबिलास पातशाही छेवीं के अनुसार जो संप्रदाय विद्वान मानते हैं कि धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह जी ने ये वारां दी धुनियां जिहड़ियां हैं ये इन्हां वारां दे उपर चढ़ाइयां हैं। सो ये 2 तरह दीआं रावां मिलदियां हैं कि जदों धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नत्था अब्दुल्ला ढाडियां कोलों वारां सुनियां ते उन्हां वारां दे विचों जिहड़ियां धुनियां सतगुरां नूं पसंद आईयां, धन गुरु हरगोबिंद साहब दे जिहड़ियां मन नूं हो गईयां, उन्हां धुनियां नूं सतगुरां ने इन्हां वारां दे उपर अंकित करना कीता है। सो इस तरह साध संगत 2 तरह दीआं विचारां मिलदियां हैं। आपां सब तो पहलां गल करनी है कि ये किहड़ियां 9 धुनियां हैं ते किहड़े-किहड़े गुरु साहब ने किहड़ी-किहड़ी वार रची है ते किस-किस वार दे उपर ये धुनियां दर्ज हैं ते किहड़े-किहड़े राग दे विच हैं, इन्हां दे बारे आपां विचार करनी है। सब तो पहलां मैं आप जी नाल ये 9 धुनियां दी जिहड़ी स्क्रीन वो शेयर कर देवां, उपरंत आपां गल अगे चलाउने। हाँ जी साध संगत आप जी की स्क्रीन उपर है ये वारां दीआं धुनियां। सब तो पहला राग है, फिर धुनियां किहड़ी-किहड़ी धुनी का नाम है, फिर उस तो बाद किहड़े-किहड़े सतगुरां दी वार है ते उहदे उपर ये धुनी मौजूद है। अजो आप जी की स्क्रीन उपर है। सब तो पहले जिहड़ा राग है माझ राग। माझ राग दे विच जिहड़ी धुनी दर्ज है मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सूहिया दी धुनी ते महल्ले पहले दी धन श्री गुरु नानक देव जी की यह वार है। फिर उस तो बाद साध संगत गौड़ी राग है। राय कमाल दी मौज दी धुनी जिहड़ी है इहदे उपर दर्ज की है सतगुरां ने ते उहदे नाल ही साध संगत महल्ले पंजवें दी धन श्री गुरु अर्जन देव जी की यह पावन वार है। श्री गुरु अर्जन देव जी की यह वार है। उस तो बाद तीसरे नंबर पर है आसा राग। आसा राग दी टुंडे अस राजे की धुनी जो सतगुरां ने दर्ज की है ते धन श्री गुरु नानक देव जी की यह पावन वार है। गुजरी राग दे विच है चौथी वार। सिकंदर बहरीम की धुनी ये उपर अंकित की है। तीसरे महल्ले धन श्री गुरु अमरदास जी की यह पावन वार है। पंजवीं वडहंस राग दे विच लला बहलीमा की धुनी महला चौथा चौथे पातशाह की वार है, उहदे उपर यह धुनी अंकित है। फिर 6 नंबर के उपर है रामकली राग। रामकली राग दे विच जोधे वीर है पूरबाणी की धुनी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਰਾਏ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਲਦੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਾਨੜਾ ਜੋ ਨੌਵਾਂ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਹੈ, ਨੌਵੀਂ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ। ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ 9 ਰਾਗ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਤੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਤੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਵੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ 9 ਵਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਦੀ ਧੁਨੀ। ਇਹ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੌਣ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਵਾਰ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਰ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਾਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਖੜਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਇਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸੈਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
कि तू जिहड़ा वो वजीर उधर भेजिया है तो उन्हें तो अपना उधर वखरा राज स्थापित कर लिया, वो नहीं वापस आता। इस तरह जो कन्न भरे काफ़ी समा बीतिया, अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वाकई वो वापस नहीं आया तो जरूर बागी हो गया मेरे को। उन्हें फिर इस चंद्रहड़ा सूईया के अधीन जिहड़ी सी जिन्नी फौज सी वो भेज के ते कहा कि जाके तू उन्होंने जाके मलक मरीद को फड़ के ते मेरे को पेश कर। ये फिर चंद्रहड़ा सूईया जिहड़ा सी ये दिल्ली तो तुरिया ते काबल पहुंचिया ते काबल जाके पहलों इन्हें मित्रता के नाल गल की कि तू इंज आ, सारी गल पता लग गई सी। उधर मलक मरीद ने भी गल पता लग गई कि मेरे विरुद्ध जिहड़ा सी इन्हें कन्न भरे आ बादशाह दे। जो गल ना बनती वेखी, इन्हू पता सी जे मैनू दिल्ली लै गया तो इन्हें जाके उत्थे मैनू कैद करवा देना। तो जो गल कोई ना बनी तो फिर साध संगत इन्हें की किया, जिहड़ा चंद्रहड़ा सूईया सी इन्हें फिर लिख के भेजा कि जां ते तू मेरे नाल चल दिल्ली ते जां मरन लई तैयार हो जा। फिर उस समय इन्हां दोवां दी आपस दे विच जंग होई है ते सैना दोवें पासियों लड़दी है ते काफ़ी दोवां पासियों ये सूरमे लड़ते हैं। उस तो बाद की होया कि इन्हां दोवां ने आपस च गल कीती, कहंदे क्यों आपां अकबर दी सैना मराउंदे पए आ, जिहड़ी सैना मैं लैके तुरिया सी वो भी अकबर दी है, जिहड़ी तेरे कोल आ वो भी अकबर दी है, क्यों ना आपां दोवें जाने आ रल के इस मसले नूं हल कर लईए। अपना दोवां दी गल है, आपां दोवें जाने रल के ते इहनूं जिहड़ा हल कर लईए। आपां दोवें आपस च लड़ के देखते हैं, जिहड़ा जित गया ते वो मतलब सुरखरू ते जिहदी मौत हो गई ते बस ठीक है। फिर ये दोवें जाने आपस दे विच लड़े आ ते ऐसा लड़े बहादरी दे नाल कि इन्हां दोवां दा साझा वार होया ते दोवां दे सीस धड़ तो अलग हो गए, दोवें उत्थे शहीद हो गए, दोवें मारे गए। ते फिर इन्हां दी जिहड़ी वार सीगी वो कवियां ने, ढाडियां ने, रागियां ने गाउणी शुरू की, जिहड़े उस समय प्रसिद्ध कवि सन। इन्हां दी बहादरी दी वार कि दोवें आपस दे विच किवें लड़े, वो सारी वार जिहड़ी सी इन्हां ने गाई। उस वार नूं जदों गाया ते वो जदों ये वार सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब के नेड़े आके लत्था अब्दुल्ला नाम के ढाडिया ने गाई है, तो फिर सतगुरां ने धन गुरु हरगोबिंद साहब ने जो गुरबिलास पातशाही शेवी अनुसार सतगुरां ने फिर कहा कि ये जिहड़ी वार की धुनी है ये माझ की वार जिहड़ी धन गुरु नानक साहब जी की है उस वार की धुनी के नाल मेल खाती है। तो इस वार की धुनी नूं उस वार जो गुरु नानक साहब की वार है वो उपर अंकित करना करो। फिर सतगुरां ने ये जिहड़ी मलक मरीद तथा चंद्रहड़ा सूईया की जिहड़ी धुनी है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो माझ की वार है वो अंदर सतगुरां ने दर्ज की है। सो साध संगत आओ आपां उस वार का पहले थोड़ा जिहा पद पढ़ लईए किवें वो वार है, जो आप जी की स्क्रीन पर पुरानी वार है। वार मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सूईया की है इहदे विच काबल विच मुरीद खां फड़िया बड़ जोर, चंद्रहड़ा लै फौज को चढ़िया बड़ दौर, दोहां कधारा मोह जुड़े दमामे दौर, शस्त्र पजूते सूरियां सिर बद्धे टौर, होली खिले चंद्रहड़ा रंग लगे सौर, दोवें तरफा जुटियां सर वगण कौर, मैं भी राय सदाए सा वड़िया लाहौर, दोनों सूरे सूरमे जूझे उस ठौर। उस समय ये दोवें सूरमे जिहड़े जूझे आ उन्हां दी इस प्रकार जिहड़ी है वो वार लिखी गई है। सो यही वार सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है। आप जी की स्क्रीन पर है किवें सतगुरां ने इस वार का जिहड़ा सरलेख दिता है। 137 नंबर अंग के उपर सुभाईमान है वार, धन श्री गुरु नानक देव जी की वार है। वार माझ की तथा श्लोक महला पहला, मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सूईया की धुनी गावणी। ये सतगुरां ने इस प्रकार इस वार का सरलेख दिता है। ये श्लोक भी हैं पर मैं श्लोक आप जी के नाल नहीं शेयर कराँगा, आप सीधी वार की पौड़ी की ही गल करांगे क्योंकि यदी धुनी जी है सिर्फ पौड़ी के नाल ही मेल खाती है। सो ये पौड़ी है इस माझ राग की वार की, जो धन श्री गुरु नानक साहब जी की यह वार है। पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप शिष्ट उपाति, रंग परंग उपार्जना बहु बहु विध भाती, तू जाने जिन उपाइय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद ध्यान दे मेरे सच्चिया बल बल हों तिन जाती। सो इस तरह सतगुरां ने यह अध्यात्मिक वार जो महले पहले की माझ राग दे विच है
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲੇਖ ਧੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, जिस दी धुनी है राय कमाल दी मौज दी की धुनी, मौज दी की वार की धुनी। ये सतगुਰਾਂ ने अंकित की। ये जिहड़ी वार है महला पंजवां, धन श्री गुरु अर्जन देव जी की वार है इस सरलेख के अधीन। तो साध संगत इहदी की कहानी है, की लोक गाथा इहदे पिछे जुड़ती है। कहते हैं कि एक राजा कमाल दी होया ते एक राजा सारंग होया, दोवें भरा सन आपस दे विच। ये दोवें आपस दे विच भरा सन, राजा कमाल दी ते राजा सारंग। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ, ਚਤੁਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟਕੇ ਲੈਣੇ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਲ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਚਾੜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੰਗ ਸੱਚਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਮਾਲਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੰਗ ਇਹਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੌਜੂਦੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਜ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੌਜੂਦੀਨ ਨੇ, ਮੌਜਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਮੌਜੂਦੀਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੌਜੂਦੀਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜਦੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ
ਇਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਬੋਲ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਵਾਰ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਣ ਭਾਰਾ ਬਾਹੀ, ਮੌਜੂਦੀਨ ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾ ਬਾਹੀ, ਢਾਲੀ ਅੰਬਰ ਛਾਇਆ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲੀ ਕਾਹੀ, ਜੁੱਟੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਜੇ ਝਲਕਾਹੀ, ਮੌਜੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਘਰ ਚਾਚੇ ਤਾਹੀ। ਮੌਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਣ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦੀਨ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 318 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਸਚ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣਾ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਮਨ ਸੱਚੇ ਭਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਮਨ ਸੱਚੇ ਭਾਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਗਾਥਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਰੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਅਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਸ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ। ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਟ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਅਸ, ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਸ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਟੇਵੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾ, ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਕਿਰਿਆ ਵਗੈਰਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, 24ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ 24ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਰ ਛੂਹਿਆ। ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗਾਥਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾੜ ਲਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਅਸ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੜਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਸ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਸ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਲਾ ਇਹਦੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਸ ਬੈਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਲਦ ਹਿੱਕਣਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਧੋਬੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਏ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸ ਰਾਜਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਟੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਟੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਸ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਐਸਾ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਅਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਗ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਦੋ ਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਸ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਵੱਡੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਅਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਇਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਆ ਇਹ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਆ ਟੁੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਟੁੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਸ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਧੁਨੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਭਬਕਿਓ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ, ਰਣ ਮਾਰੂ ਬੱਜੇ, ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਡ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ। ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਟਿੱਕਾ ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰ ਲੱਜੇ। ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਲੱਜੇ ਭਾਵ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਅਸ ਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸੱਚੇ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਆਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ 462 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਆਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰੈ ਬਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਜਿਆ, ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਲਕ ਮਰੀ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹਾਰਾ ਸੋਹੀਆ ਦੀ ਧੁਨੀ,
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਵਰਡ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਕ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਾਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ? ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਦੇਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸ਼ਰ ਪਜੂਦੇ ਦੁਰਗਸ਼ਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਾਡੀ ਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਰਾਂ। ਤੇ ਧੁਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕ ਮਰੀਜ਼ ਚੰਦਰ ਸੋਹੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।